Psalms 150 verses 6 says, "Let everything that has breath praise the Lord. Praise ye the Lord." Now, as we continue celebrating God's faithfulness, we have a special music offering from our church group. This song is more than a melody. It's a declaration of praise and a moment for all of us to join in worship. As they lift their voices, let us open our hearts, reflect on His grace, and worship together in unity. Be blessed as we listen. And for this, I invite dear brother Kiran and team for the song. போல யாருண்டு நன்மை செய்ய நீருண்டு உம்மை தானே நம்புவேன் தேவா. உம்மை போல யாருண்டு நன்மை செய்ய நீருண்டு உம்மை தானே நம்புவேன் தேவா. உம்மை தானே ஆதாரமாய் நினைத்து உள்ளேன். நீரில்லா எந்தன் வாழ்க்கை வீணாய்த்தானே போகுதையா. உம்மை தான் எந்தன் வாழ்வில் ஆதாரமாய் நினைத்து உள்ளேன். நீரில்லா எந்தன் வாழ்க்கை வீணாய்த்தானே போகுதையா. எல் ஷடாய் ஆராதிப்பேன், எலோஹி ஆராதிப்பேன், அடோனாய் ஆராதிப்பேன், இயேசுவா ஆராதிப்பேன், எல் ஷடாய் ஆராதிப்பேன், எலோஹிம் ஆராதிப்பேன், அடோனாய் ஆராதிப்பேன், இயேசுவா ஆராதிப்பேன். கலங்கி நின்ற என்னை கண்டு கண்ணீரை துடைத்தவரே, காலமெல்லாம் கண்மணி போல கரம் பிடித்து காத்தவரே. கலங்கி நின்ற என்னை கண்டு கண்ணீரை துடைத்தவரே, காலமெல்லாம் கண்மணி போல கரம் பிடித்து காத்தவரே. எல் ஷடாய் ஆராதிப்பேன், எலோஹிம் ஆராதிப்பேன், அடோனாய் ஆராதிப்பேன், இயேசுவா ஆராதிப்பேன். எல் ஷடாய் ஆராதிப்பேன், எலோஹிம் ஆராதிப்பேன், அடோனாய் ஆராதிப்பேன், இயேசுவா ஆராதிப்பேன். மரணத்தின் பாதை தனில் மனம் தளர்ந்து நின்ற என்னை மருத்துவராய் நீரே வந்து மறுவாழ்வு தந்தீரையா. மரணத்தின் பாதை தனில் மனம் தளர்ந்து நின்ற என்னை மருத்துவராய் நீரே வந்து மறுவாழ்வு தந்தீரையா. எல் ஷடாய் ஆராதிப்பேன், எலோஹிம் ஆராதிப்பேன், அடோனாய் ஆராதிப்பேன், இயேசுவா ஆராதிப்பேன். எல் ஷடாய் ஆராதிப்பேன், எலோஹிம் ஆராதிப்பேன், அடோனாய் ஆராதிப்பேன், இயேசுவா ஆராதிப்பேன்.
Shaddai ആരാധിപ്പേ, Elohim ആരാധിപ്പേ, Adonai ആരാധിപ്പേ, Yeshua ആരാധിപ്പേ. That was a wonderful song, and throughout the song we were reminded about worshipping the Lord. നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പോലെ ആരുമില്ല. എൽ ഷദായ് ആയ കർത്താവ്, എലോഹി ആയ കർത്താവ്, അഡോനായ്. So I hope we all, when we heard the song, we worship the Lord from our heart. Thank you to dear Creator brother and the team for that wonderful song. Now, we have a special treat as our dear sister Jinsey takes us on a journey through narrative storytelling. Through her words, we will be transported into a narrative that speaks to the heart, a story that carries meaning, inspiration, and perhaps even a fresh perspective on faith and life. So let's listen closely, engage with the message, and allow ourselves to be moved by this powerful storytelling experience. So I welcome dear sister Jinsey. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാർ, വേദിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയ ദൈവമക്കൾക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. ദൈവമെന്നും നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അനന്തവും അവർണ്ണനീയവുമാണ്. സകല ആപത്തുകളിൽ നിന്നും അവിടുന്ന് നമ്മെ കാത്തു രക്ഷിക്കുന്നു. നിരവധി പീഡനങ്ങളും എതിർപ്പുകളും സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും താൻ വിശ്വസിച്ചു വന്ന ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയാ കൂട്ടാക്കാതെ മുന്നോട്ടു നീങ്ങിയ ഒരു യുവധീരൻ്റെ കഥയാണ് ഞാനൊരു കഥാപ്രസംഗ രൂപേണ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ദൈവമഹത്വം വിളങ്ങി നിൽക്കും ധീരകഥ ഇത് കേട്ടുകൊള്ളുക. പഴയ നിയമത്തിൻ താളിൽ നിന്നും ചീന്തിയൊരു കഥ കേട്ടുകൊള്ളുക. ദൈവമഹത്വം വിളങ്ങി നിൽക്കും ധീരകഥ ഇത് കേട്ടുകൊള്ളുക. പഴയ നിയമത്തിൻ താളിൽ നിന്നും ചീന്തിയൊരു കഥ കേട്ടുകൊള്ളുക. അതെ, വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും ചീന്തിയെടുത്ത ഒരു കൊച്ചു കഥയാണിത്. ഭയങ്കരമായ ആപത്തിൽപ്പെട്ട് കേഴുന്ന തൻ്റെ വിനീതനായ ദാസനെ ദൈവം രക്ഷിച്ച കഥ. നല്ല വഴിയിൽ നടക്കുവോരെ ദൈവം ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല. തങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ തേടുവോരെ നാഥൻ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല. നല്ല വഴിയിൽ നടക്കുവോരെ ദൈവം ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല. തങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ തേടുവോരെ നാഥൻ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല. നല്ലവനും ദൈവവിശ്വാസിയുമായ ഈ യുവാവിന്റെ കഥ ഈ സത്യം വിളിച്ചു പറയുന്നു. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥയുടെ പേര് ദാനിയേലും സിംഹങ്ങളും. പേരഴും ബാബിലോൺ ചക്രവർത്തി, വീരനിൽ വീരനാം ചക്രവർത്തി. പേരഴും ബാബിലോൺ ചക്രവർത്തി, വീരനിൽ വീരനാം ചക്രവർത്തി. പണ്ടു ജെറുസലേം കൊള്ള ചെയ്യാൻ കൂട്ടുകാരോടൊത്തു യാത്രയായി. പണ്ടു ജെറുസലേം കൊള്ള ചെയ്യാൻ കൂട്ടുകാരോടൊത്തു യാത്രയായി. ബാബിലോൺ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന നെബൂഖദ്നേസർ ഒരിക്കൽ പാവനവും അതിമനോഹരവുമായ ജെറുസലേം പട്ടണം കൊള്ളയടിക്കുന്നതിനായി പുറപ്പെട്ടു. പൊന്നും പണവും കവർച്ച ചെയ്ത് രത്നങ്ങളൊത്തിരി കയ്യിലാക്കി പട്ടണ ഗോപുരം ചാമ്പലാക്കി നാട്ടുകാരൊക്കെയും തോറ്റുപോയി. പൊന്നും പണവും കവർച്ച ചെയ്ത് രത്നങ്ങളൊത്തിരി കയ്യിലാക്കി പട്ടണ ഗോപുരം ചാമ്പലാക്കി നാട്ടുകാരൊക്കെയും തോറ്റുമാറി. നെബൂഖദ്നേസറും പടയാളികളും ചേർന്ന് ജെറുസലേം നഗരം താറുമാറാക്കി. അവിടുത്തെ രാജാവിനെ പിടിച്ചു കെട്ടി പട്ടണവാതിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോന്നു. ജെറുസലേമിലെ പൊന്നും പണവും രത്നങ്ങളും മാത്രമല്ല അവർ കൊള്ളയടിച്ചത്, ഏതാനും പ്രഭുക്കന്മാരെയും വിദ്വാൻമാരെയും പുരോഹിതന്മാരെയും പിടിച്ചുകെട്ടി അവർ ബാബിലോണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോന്നു. അക്കൂട്ടത്തിൽ
സമർത്ഥരായ 4 ബാലന്മാരും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ 4 ബാലന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു നമ്മുടെ കഥയിലെ യുവധീരൻ ദാനിയേൽ. ചന്ദ്രനെ പോലെ പ്രകാശമാർന്ന ചന്തമേഴുന്നോരു ഗാത്രരൂപൻ, ചന്ദ്രനെ പോലെ പ്രകാശമാർന്ന ചന്തമേഴുന്നോരു ഗാത്രരൂപൻ, ശാന്തപ്രകൃതൻ വിനീതരൂപൻ, സത്യദൈവത്തെ കൈതൊഴുന്നോ. ശാന്തപ്രകൃതൻ വിനീതരൂപൻ, സത്യദൈവത്തെ കൈതൊഴുന്നോ. ശാന്തപ്രകൃതനും സ്നേഹശീലനും വിനീതനുമായ ദാനിയേലിനെ ചക്രവർത്തിക്ക് അങ്ങേയറ്റം ഇഷ്ടമായി. അദ്ദേഹം ദാനിയേലിന് പല സ്ഥാനമാനങ്ങളും നൽകി. അങ്ങനെ ദാനിയേൽ പടിപ്പടിയായി ഉയരുവാൻ തുടങ്ങി. കാലങ്ങൾ വീണ്ടും കടന്നുപോയി, കഥകൾ പലതും കഴിഞ്ഞുപോയി. ബാബിലോൺ നാടിന്റെ നാഥനാകും പൊൻതിരുമേനിയും നാടു നീങ്ങി. കാലങ്ങൾ വീണ്ടും കടന്നുപോയി, കഥകൾ പലതും കഴിഞ്ഞുപോയി. ബാബിലോൺ നാടിന്റെ നാഥനാകും പൊൻതിരുമേനിയും നാടു നീങ്ങി. കാലം ചിറകടിച്ചു പറന്നു. അതിനിടയിൽ ബാബിലോണിന്റെ സർവസ്വവുമായിരുന്ന നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവ് മരണമടഞ്ഞു. തുടർന്ന് രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട നെബൂഖദ്നേസറിന്റെ പുത്രനായ ബെൽഷസറെ മേദ്യരും പാഴ്സ്യരും ചേർന്ന് പരാജയപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ അവർ അരാജ്യഭരണം ഏറ്റെടുത്തു. ദാര്യാവേശെന്നൊരു വീരമന്നൻ, മേദ്യരാജ്യത്തിന്റെ ധീരമന്നൻ, ബാബിലോൺ സർവാധികാരിയായി രാജ്യം ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി മെല്ലെ. ദാര്യാവേശെന്നൊരു വീരമന്നൻ, മേദ്യരാജ്യത്തിന്റെ ധീരമന്നൻ, ബാബിലോൺ സർവാധികാരിയായി രാജ്യം ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി മെല്ലെ. അങ്ങനെ മേദ്യ രാജാവായ ദാര്യാവേശ് ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയായി ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു. വീരശൂര പരാക്രമേറുന്ന അദ്ദേഹം വലിയ അഹംഭാവിയും പൊങ്ങച്ചക്കാരനുമായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തോ അദ്ദേഹത്തിന് ദാനിയേലിനെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി. എന്നാൽ ഇത് അസൂയാലുക്കളും ദുർമോഹികളുമായ ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ദാനിയേലിനെ ഇനിയും വെറുതെ വിട്ടാൽ അവൻ രാജാവിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രീതിക്ക് പാത്രനാകുമെന്ന് അവൻ ഭയപ്പെട്ടു. ഇവനെ തുലയ്ക്കുവാൻ എന്തു മാർഗം, ഇവനെ തകർക്കുവാൻ എന്തു മാർഗം, ഇനിയും മടങ്ങിയിരുന്നു പോയാൽ നമ്മളെക്കാൾ ഇവൻ കേമനാകും. ഇവനെ തുലയ്ക്കുവാൻ എന്തു മാർഗം, ഇവനെ തകർക്കുവാൻ എന്തു മാർഗം, ഇനിയും മടങ്ങിയിരുന്നു പോയാൽ നമ്മളെക്കാൾ ഇവൻ കേമനാകും. അതായിരുന്നു അവരുടെ ചിന്ത. സത്യദൈവമായ യഹോവയിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന ദാനിയേലിനെ തകർക്കുവാൻ അവർ തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവർ ഒരിക്കൽ ദാര്യാവേശ് രാജാവിനെ സമീപിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: അല്ലയോ തിരുമേനി, ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സർവസ്വമായ അങ്ങാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം. അങ്ങല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവവും ഈ ഭൂമിയിലില്ല. പൊങ്ങച്ചക്കാരനാ മന്നവേന്ദ്രൻ പൊങ്ങച്ച വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചു. പൊങ്ങച്ചക്കാരനാ മന്നവേന്ദ്രൻ പൊങ്ങച്ച വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചു. താനാണ് ശക്തനാം ദൈവമെന്ന് വിഡ്ഢിയാം രാജാവ് വിശ്വസിച്ചു. വിഡ്ഢിയാം രാജാവ് വിശ്വസിച്ചു. ക്രൂരതന്ത്രക്കാരായ അവരുടെ മുഖസ്തുതി രാജാവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ അഹങ്കാരത്തിന്റെ തീനാമ്പുകൾ ഉയർന്നു. ഈ ലോകത്തിന്റെ താതൻ താൻ തന്നെയെന്ന് രാജാവിന് തോന്നി. ആ മുഖസ്തുതിക്കാർ തുടർന്നു: അടുത്ത 30 ദിവസത്തേക്ക് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ അങ്ങയല്ലാതെ ആരെയും ആരാധിക്കരുത് എന്നൊരു കൽപ്പന കൂടി പുറപ്പെടുവിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും. അതും ചക്രവർത്തിക്ക് സ്വീകാര്യമായി. സർവ്വതും സൃഷ്ടിച്ച ലോകനാഥൻ താൻ തന്നെയല്ലാതെ ആരു വേറെ, തന്നിലും വലിയൊരു ദൈവമില്ല, തന്നോളം ശക്തനായ ആരുമില്ല. സർവ്വതും സൃഷ്ടിച്ച ലോകനാഥൻ
ചെയ്യേണ്ടത്? രാജാവ് ചോദിച്ചു. ആ മുഖസ്തുതിക്കാർ തുടർന്നു, ഈ വിളംബരം ഒട്ടും താമസിക്കാതെ രാജ്യമാകെ എത്തിക്കണം. മറ്റൊരു ദൈവത്തെയും ആരാധിക്കുവാൻ അങ്ങ് ആരെയും അനുവദിക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവരെ സിംഹത്തിന് ഇരയാക്കുമെന്ന് അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കണം. ഭേഷ് ഭേഷ്, നാം ഇത് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. രാജാവ് സന്തോഷചിത്തനായി. എങ്ങും പേരും കൊട്ടുപൊങ്ങി, എന്തെന്നറിയാൻ ജനങ്ങൾ തിങ്ങി. രാജവിളംബരം നാട്ടിലെങ്ങും രാജദൂതന്മാർ നടന്നു ചൊല്ലി. എങ്ങും പേരും കൊട്ടുപൊങ്ങി, എന്തെന്നറിയാൻ ജനങ്ങൾ തിങ്ങി. രാജവിളംബരം നാട്ടിലെങ്ങും രാജദൂതന്മാർ നടന്നു ചൊല്ലി. രാജവിളംബരം കേട്ടവരെല്ലാം പേടിച്ചു വിറച്ചു. രാജകൽപ്പനയെ ധിക്കരിച്ചാൽ സിംഹങ്ങളുടെ വായിൽ കിടന്ന് പിടയുമത്രേ. രാജാവ് ദൈവമെന്ന് സമ്മതിക്കുക തന്നെ. ഭയവിഹ്വലരായ ജനങ്ങൾ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും തിങ്ങിക്കൂടി. ദാര്യാവേശ് രാജാവിനെ സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു, അങ്ങാണ് ഞങ്ങൾ തൻ സർവശക്തൻ, അങ്ങാണ് ഞങ്ങൾ തൻ ജീവനാഥൻ. മറ്റൊരു ദൈവം ഈ മണ്ണിലില്ല, മറ്റൊരു ശക്തി മണ്ണിലില്ല. അങ്ങാണ് ഞങ്ങൾ തൻ സർവശക്തൻ, അങ്ങാണ് ഞങ്ങൾ തൻ ജീവനാഥൻ. മറ്റൊരു ശക്തി മണ്ണിലില്ല, മറ്റൊരു ശക്തി മണ്ണിലില്ല. രാജാവിന്റെ ശിരസ് കുറെ കൂടി ഉയർന്നു. സർവരും തന്നെ ദൈവമായി അംഗീകരിച്ചുവെന്ന് രാജാവ് ഊറ്റം കൊണ്ടു. എന്നാൽ ഒരാൾ മാത്രം ആ കൽപ്പനയെ ധിക്കരിച്ചു. ആരാണത്? രാജാവിൻ വിശ്വസ്ത തോഴനാകും ദാനിയേൽ കൽപ്പന ധിക്കരിച്ചു. ദാനിയേൽ നിത്യം കൈകൾ കൂപ്പി സത്യദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു. രാജാവിൻ വിശ്വസ്ത തോഴനാകും ദാനിയേൽ കൽപ്പന ധിക്കരിച്ചു. ദാനിയേൽ നിത്യം കൈകൾ കൂപ്പി സത്യദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു. ദാനിയേൽ നിത്യവും തന്റെ മുറിയിൽ പോയി സത്യദൈവമായ യഹോവയെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇത് തന്റെ ശത്രുക്കളായ ചില പടയാളികൾ പാത്തും പതുങ്ങി നിന്ന് കണ്ടെത്തി ഉടനടി രാജാവിന്റെ കാതുകൾ എത്തുകയും ചെയ്തു. അവർ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, മേത്യരുടെയും പാഴ്സ്യരുടെയും നിയമം നീക്കം വരാത്തത് തന്നെയല്ലയോ? എന്താ സംശയം? നമ്മുടെ കൽപ്പന നീക്കം വരാത്തത് തന്നെ. എങ്കിൽ അങ്ങയുടെ കൽപ്പനയ്ക്കെതിരായി ഒരാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത്? നമ്മുടെ കൽപ്പനയെ ധിക്കരിക്കുന്നുവെന്നോ? ആർക്കാണ് നമ്മുടെ കൽപ്പനയെ ധിക്കരിക്കുവാൻ ധൈര്യം? അങ്ങേക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദാനിയേൽ തന്നെ. ഇത് കേട്ടതും രാജാവ് വ്യസനിച്ചു. തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദാനിയേലിനെ കൊടുക്കുവാൻ രാജകിങ്കരന്മാർ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. അവർ ഉടൻ തന്നെ ദാനിയേലിനെ പിടിച്ചുകെട്ടി വലിച്ചിഴച്ച് രാജാവിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി. വിനയം വടിയും ശിരസ്സുമായി, മന്ദഹാസം പൂണ്ട ചുണ്ടുമായി, പൊൻതിരുമേനി തൻ മുന്നിലായി ദാനിയേൽ നിന്നു പ്രശാന്തനായി. വിനയം വടിയും ശിരസ്സുമായി, മന്ദഹാസം പൂണ്ട ചുണ്ടുമായി, പൊൻതിരുമേനി തൻ മുന്നിലായി ദാനിയേൽ നിന്നു പ്രശാന്തനായി. വിനയഭാവത്താൽ കുനിഞ്ഞ ശിരസും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ചുണ്ടുമായി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തിരുമേനിയുടെ മുമ്പിൽ ദാനിയേൽ നിന്നു. ശാന്തനായി ദാനിയേൽ പറഞ്ഞു, അങ്ങൊരു രാജാവ് മാത്രമല്ലോ, നാടിന്റെ പാലകൻ മാത്രമല്ലോ. അങ്ങൊരു രാജാവ് മാത്രമല്ലോ, നാടിന്റെ പാലകൻ മാത്രമല്ലോ. രാജാവ് ഒരിക്കലും ദൈവമല്ല, ദൈവമൊന്നേയുള്ളു സത്യദൈവം, സത്യദൈവം. രാജാവ് ഒരിക്കലും ദൈവമല്ല, ദൈവമൊന്നേയുള്ളു സത്യദൈവം, അതേ യഹോവ മാത്രം. അതായിരുന്നു ദാനിയേലിന്റെ മറുപടി. അല്ലെങ്കിലും നാട് ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് എങ്ങനെയാണ് ദൈവമാകുന്നതെന്ന് ദാനിയേലിന് മനസ്സിലായില്ല.
ലോകത്തിൽ സത്യദൈവമായി യഹോവ മാത്രമേയുള്ളൂ എന്ന് ദാനിയേലിന് വ്യക്തമായിരുന്നു. എങ്കിലും തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ദാനിയേലിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ രാജാവ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുവോളം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇതറിഞ്ഞ രാജകിങ്കരന്മാർ ബന്ധപ്പെട്ട് രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു പറഞ്ഞു, അല്ലയോ തിരുമേനി, രാജാവ് ഉറപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു വിരോധ കൽപ്പനയും മാറ്റിക്കൂടാ എന്നാകുന്നു മേദ്യരുടെയും പാഴ്സ്യരുടെയും നിയമമെന്ന് അങ്ങേക്ക് ബോധ്യമായിരിക്കുമല്ലോ. നിസ്സഹായനായ രാജാവ് നോക്കി നിൽക്കെ അവർ ദാനിയേലിനെ വലിച്ചിഴച്ച് സിംഹക്കൂട്ടിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു. രാജാവ് ദാനിയേലോട് സംസാരിച്ചു, ദാനിയേൽ, ദാനിയേൽ, നീ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ. ദാനിയേൽ സിംഹത്തിൻ കൂട്ടിലായി, ക്രൂരസിംഹങ്ങൾ തൻ കൂട്ടിലായി. ആ യുവധീരനെ കൊന്നു തിന്നാൻ സിംഹങ്ങൾ വായും പിളർന്നു വന്നു. ദാനിയേൽ സിംഹത്തിൻ കൂട്ടിലായി, ക്രൂരസിംഹങ്ങൾ തൻ കൂട്ടിലായി. ആ യുവധീരനെ കൊന്നു തിന്നാൻ സിംഹങ്ങൾ വായും പിളർന്നു വന്നു. ഇത് കണ്ടയുടനെ രാജകിങ്കരന്മാർ കണ്ണും പൊത്തിക്കൊണ്ട് ഓടിമറഞ്ഞു. നേരം രാത്രിയായി. അന്ന് രാത്രിയിൽ രാജാവിന് ഉറക്കം വന്നില്ല. നല്ലവനും വിശ്വസ്തനും തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനുമായ ദാനിയേലിനെ താൻ സിംഹങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കിയല്ലോ എന്നോർത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് വെന്ത് നീറി. തിരുമേനി രാത്രി ഉറങ്ങിയില്ല, ഉറങ്ങിടുവാനായി കഴിഞ്ഞതില്ല. തിരുമേനി രാത്രി ഉറങ്ങിയില്ല, ഉറങ്ങിടുവാനായി കഴിഞ്ഞതില്ല. സ്നേഹസ്വരൂപനാം ദാനിയേലിൻ മുഖം മായാതെ തെളിഞ്ഞു നിന്നു, മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു നിന്നു. ദാനിയേലിന്റെ ഓമനത്തം തുളുമ്പുന്ന മുഖം ഒരു പ്രകാശനാളമെന്ന പോലെ രാജാവിന്റെ മുൻപിൽ തെളിഞ്ഞു നിന്നു. വിഷാദചിത്തനായ ദാര്യാവേശ് രാജാവ് കിടക്കയിൽ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നു. എവിടെയോ പാതിര കോഴി കൂകി, പക്ഷികളെല്ലാം ഉണർന്നു പാടി. എവിടെയോ പാതിര കോഴി കൂകി, പക്ഷികളെല്ലാം ഉണർന്നു പാടി. രാജാവ് പൂമെത്ത വിട്ടു വേഗം കൂട്ടിനടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞു ചെന്നു. രാജാവ് പൂമെത്ത വിട്ടു വേഗം കൂട്ടിനടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞു ചെന്നു. സിംഹക്കൂട്ടിനടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞു ചെന്നു. ദാനിയേലിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വേദന കൊണ്ട് പുളഞ്ഞ രാജാവ്, ദാനിയേൽ, ദാനിയേൽ, നിന്നെ നാം സിംഹങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കിയല്ലോ എന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് സിംഹക്കൂട്ടിനടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞു ചെന്നു. ദാനിയേലിന്റെ ശവമെങ്കിലും കാണുവാൻ അദ്ദേഹം ദാഹിച്ചു. പെട്ടെന്ന് അതിനകത്ത് നിന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു, തിരുമേനി, സിംഹങ്ങൾ എന്നെ കൊന്നിട്ടില്ല, ഞാനിതാ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ആകാംക്ഷയോടെ രാജാവ് സിംഹക്കൂട്ടിനടുത്തേക്ക് നോക്കി. എന്ത്? നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ല. നിന്നെ സിംഹങ്ങൾ ഇരയാക്കിയില്ലെന്നോ? ഇല്ല തിരുമേനി, ഇല്ല. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എൻ്റെ ദൈവം ഈ സിംഹങ്ങളുടെ വായടച്ചു കളഞ്ഞു. ദൈവമെന്നും നിത്യനും ശക്തനും സർവവ്യാപിയുമാണ്. നിത്യനും ശക്തനുമാണു ദൈവം, സർവത്തിൻ പൊൻവിളക്കാണു ദൈവം. നിത്യനും ശക്തനുമാണു ദൈവം, സർവത്തിൻ പൊൻവിളക്കാണു ദൈവം. സ്നേഹപരിമളമാണു ദൈവം, കാരുണ്യപ്പാൽ കടലാണു ദൈവം. സ്നേഹപരിമളമാണു ദൈവം, കാരുണ്യപ്പാൽ കടലാണു ദൈവം. നിത്യനും ശക്തനുമാണു ദൈവം, സ്നേഹത്തിൻ പൊൻവിളക്കാണു ദൈവം. സ്നേഹപരിമളമാണു ദൈവം, കാരുണ്യപ്പാൽ കടലാണു ദൈവം. ഒരു നിമിഷം പകച്ചു നിന്നെങ്കിലും തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ദാനിയേലിനെ കെട്ടിപ്പുണർന്നുകൊണ്ട് സന്തോഷാശ്രുക്കളോടെ രാജാവ് പറഞ്ഞു, ക്രൂരസിംഹത്തിന്റെ വായടയ്ക്കാൻ അത്രയ്ക്കു ശക്തനോ നിന്റെ ദൈവം. എങ്കിലാ ദൈവത്തിൻ മുന്നിൽ നാമം കയ്യുകൾ കൂപ്പുന്നു ദാനിയേലേ. ക്രൂരസിംഹത്തിന്റെ വായടയ്ക്കാൻ അത്രയ്ക്കു ശക്തനോ നിന്റെ ദൈവം.
കോരേശ് രാജാവ് സത്യദൈവമായ യഹോവയെ ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. സത്യദൈവമായ യഹോവയെ തനിക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ദാനിയേലിനെ രാജാവ് തൻ്റെ ജീവനായി സ്നേഹിച്ചു. തന്നെ വഴിപിഴപ്പിക്കുകയും ദാനിയേലിനെ ചതിയിൽ കുടുക്കുകയും ചെയ്ത രാജകിങ്കരന്മാരെ രാജാവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ദേഷ്യം വന്ന രാജാവ് അവരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും സിംഹക്കൂട്ടിലേക്ക് വലിച്ചിഴു. നല്ല വഴിയിൽ നടക്കുവോരെ ദൈവം ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല. തന്നുടെ പാദങ്ങൾ തേടുവോരെ നാഥൻ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല. നല്ല വഴിയിൽ നടക്കുവോരെ ദൈവം ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല. തന്നുടെ പാദങ്ങൾ തേടുവോരെ നാഥൻ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല. ഇതാണ് ദാനിയേലിൻ്റെയും സിംഹങ്ങളുടെയും കഥ. തന്നെ വിശ്വസിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തൻ്റെ വിനീതനായ ഭക്തരെ ദൈവം ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല എന്ന് ഈ കഥ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ വാഴ്ത്താൻ മറന്നിടല്ലേ, ദൈവത്തെ ഓർക്കാൻ മറന്നിടല്ലേ. ദൈവമാണെന്നെന്നും നല്ല താതൻ, ദൈവമാണെന്നെന്നും നല്ല താതൻ. ദൈവത്തെ വാഴ്ത്താൻ മറന്നിടല്ലേ, ദൈവത്തെ ഓർക്കാൻ മറന്നിടല്ലേ. ദൈവമെന്നെന്നും നല്ല താതൻ, ദൈവമാണെന്നെന്നും നല്ല താതൻ. ഇതോടുകൂടെ എൻ്റെ കഥാപ്രസംഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. നന്ദി. Wow, that was so storytelling altogether. How beautifully she has put it across. Let's give another round of applause to that wonderful performance. May God bless her abundantly. How beautifully she's put across the story of Daniel. എന്നാൽ നമ്മൾ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നതുപോലെ എന്നാൽ ദാനിയേൽ ദാര്യാവേശിൻ്റെ വാഴ്ചയിലും പാർസി രാജാവായ കോരേശിൻ്റെ വാഴ്ചയിലും ശുഭപ്പെട്ടിരുന്നു. സിംഹത്തിന് വായടയ്ക്കാൻ ശക്തനായ ദൈവമെന്ന് അവിടെ ഏറ്റുപറയുവാൻ നാടൊക്കെയും ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ ഇടയായല്ലോ. കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Alright, time for some questions now. Is everybody ready? Some question time. And you should also understand that's even gift time, isn't it? Some present time as well, right? With the questions come some presents. All right, so handing over for some questions. എല്ലാവരും റെഡിയാണോ? ഇതും ഒരു കുസൃതി ചോദ്യമാണ്. ബൈബിൾ റിലേറ്റഡ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഓക്കെ. ഞാനൊരു മാംസാഹാരമല്ല, പക്ഷേ ഒരു മത്സ്യത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ഞാനൊരു മരമാണ്. ഞാനൊരു മാംസാഹാരമല്ല, പക്ഷെ ഒരു മത്സ്യത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഞാനൊരു മരമാണ്. ഒരു മരം, അത് മത്സ്യത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു ഫിഷിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മരം. ഓക്കെ, പാസ്റ്റർ ആൻഡി ആരെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും? പ്രവാചകൻ്റെ പേരും ഒരു ദ്വീപിൻ്റെ പേരും ഒന്നാണ്. ബൈബിളിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ പേരും ഒരു ദ്വീപിൻ്റെ പേരും ഒന്നാണ്. ക്ലൂ തന്നാൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇന്ന് പാസ്റ്റ് പ്രസംഗിച്ചപ്പം ആ പ്രവാചകൻ്റെ പേര് ഇവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ പേരും ഒരു ദ്വീപിൻ്റെ പേരും ഒന്നാണ്. ഏതാണ് ആ പ്രവാചകൻ? ഇന്ന് പാസ്റ്റ് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ആ പ്രവാചകൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു. പഴയ നിയമത്തിലൊരു പ്രവാചകനാണ്. ഉറക്കപ്പറ. ഏലീശയാണ് ആ പ്രവാചകൻ. ഏലീശ എന്നൊരു ദ്വീപുണ്ട്. യെഹെസ്കേൽ 27:7. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പേര് കേട്ട
കേട്ടാലൊരു ഫ്രൂട്ടാണെന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ ഞാനൊരു ഫ്രൂട്ടല്ല, എന്നെ ആരും കഴിക്കാറില്ല. ചില വർഷത്തിലൊക്കെ എന്നെ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഞാനൊരു മരത്തെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിൽ. കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രൂട്ടാന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ എന്നെ ആരും കഴിക്കാറില്ല. ഞാനൊരു ഫ്രൂട്ടല്ല. ചില വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മൺസൂൺ സീസണിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഞാനൊരു മരത്തെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഫ്രൂട്ട് എന്താണ്? കേട്ടാൽ ഞാനൊരു ഫലമാണെന്ന് തോന്നും, പക്ഷേ എന്നെ ആരും കഴിക്കാറില്ല. ചില വർഷങ്ങളിൽ എന്നെ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില വർഷങ്ങളിൽ ഇതുണ്ടാവാറുണ്ട്. ഞാൻ ബൈബിളിൽ ഒരു മരത്തെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരാ പറഞ്ഞേ? ആലിപ്പഴം. ആരാ പറഞ്ഞേ ഫസ്റ്റ്? കേട്ടില്ലായിരുന്നു. കൈയൊക്കെ ആരായിരുന്നു? രണ്ടുപേർക്കും കൊടുക്കാം പൈസ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മരിച്ച ശേഷവും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ബൈബിളിൽ. മരിച്ച ശേഷവും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. ഹാബേൽ. അച്ഛൻ്റെ പേര്. ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ. പടയാളികൾ യേശുവിനെ പിടിച്ചപ്പോൾ പത്രോസ് വാളൂരി മഹാപുരോഹിതൻ്റെ ദാസൻ്റെ കാതർത്തു. ആ ദാസൻ്റെ പേരെന്താണ്? മൽക്കോസ്. ഓക്കെ. അവിടേക്കാണ് പാസ്റ്റർ ആൻറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ ആ ചേച്ചിയുടെ പേരെന്താ? എത്ര ഉള്ളോ? കഴിഞ്ഞോ? പാസ്റ്റർ വിളിച്ചിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പാസ്റ്റർ ക്ഷണിക്കുന്നു. ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞവർക്കൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. പാസ്റ്റർ ആൻറ്റി, സിസ്റ്റർ, പിന്നെ ബ്രദർ, രണ്ടുപേരും ബ്രദർ. ഓക്കെ പാസ്റ്റർ. Thank you to all those who said the answers. Thank you to Pastor Uncle. All right, maybe one final, very easy question for the children. Very easy, but no phones, please. The shortest book in the Bible, shortest book, very easy. So I encourage no kids, only the children. The shortest book in the Bible. Come on. No. Someone said? Yeah, loudly. Stand up or raise your hand. I didn't hear. Okay, not that. A little closer. Yeah, exactly. Anyone was raising your hand? I didn't. No, shortest book in the Bible, not the chapter. Sorry. I mean, I didn't come back clear. Okay, yeah. For the children. Did you say something? Jude, shortest. It's a short. It has got a lot of verses. I mean, with the reference to verses. Okay, come on. Yeah, that's right. 2 John. Okay. Yeah. 3 John also. I mean, can be, because if you look at the number of words, when you look at the words, it can be. When you look at the verses, it's different. So then, yeah. Okay, come along. Thank you for that. I would request Philip John Pastor to please come forward and give me with a gift. Long, dear. Thank you to both. Thank you, Pastor. Okay, God bless you. All right, as
now we are in for a special presentation that promises to entertain, inspire, and perhaps even surprise us. Our senior group has prepared a captivating skit that will bring a meaningful message to life in a creative and engaging way. Without giving too much away, be ready for moments of laughter, reflection, and powerful takeaway that will stay with us beyond today's celebration. So sit back and enjoy. Let the story unfold. So I now request and welcome the senior group for the skit. അഭിമാന പുരസ്കാരം നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കുന്നു ബഹുജനം പലവിധം. ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥയുമായോ കഥാപാത്രങ്ങളുമായോ ആർക്കെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തികച്ചും യാദൃശ്ചികമല്ല, വെറും സ്വാഭാവികം മാത്രമാണെന്ന് വിനയപൂർവ്വം അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ബഹുജനം പലവിധം. ഒരു പഴയകാല ദൈവസഭയിലെ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ആരിത്? തോമാച്ചയാണോ? എന്തൊക്കെയുണ്ട് തോമാച്ച? പ്രൈസ് ലോർഡ്. ഇരിക്ക്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് തോമാച്ച വിശേഷം? കുട്ടികളൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ? വിശേഷമൊന്നുമില്ല പാസ്റ്റേ, സുഖമായിരിക്കുന്നു. ആണോ? സുഖമായിരിക്കുന്നു. എന്താ തോമാച്ച കണ്ടിട്ടൊരു സന്തോഷമില്ലല്ലോ, ഒരു വിഷമമുള്ള പോലെ തോന്നുന്നു. ഒന്നും പറയണ്ട പാസ്റ്റേ, പിള്ളേരെയൊക്കെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. അവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ജോലിയായിട്ടില്ല, പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ കടവാണ് തലയ്ക്ക് മീതെ. അതുകൊണ്ടൊരു വല്ലാതെ വിഷമമാണ് പാസ്റ്റേ. പാസ്റ്റേ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം, അവർക്ക് ജോലിയാകാൻ വേണ്ടി. വിഷമിക്കേണ്ട തോമാച്ചയ, കർത്താവ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വഴി തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തക്ക സമയത്ത് അത് വെളിപ്പെട്ട് വരും. നമുക്ക് ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആരിത്? അവറാച്ചനല്ലേ വരുന്നേ? ഇന്നെല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. ഇരിക്ക്. ഇരിക്കുന്നേ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് അവറാച്ച വിശേഷം? സുഖമായിരിക്കുന്നു പാസ്റ്ററെ. കൃപയാല് പിള്ളേർക്ക് വിസ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് പോകാനായിട്ടൊരു താല്പര്യം ഇല്ല. പാസ്റ്റർ ഒന്ന് സംസാരിക്കണം പിള്ളേരോട്, അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. വിഷമിക്കേണ്ട അവറാച്ച, നമുക്ക് ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ ഇപ്പം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടക്കുകയല്ലേ, നമുക്ക് ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാതിൽ തുറക്കും. ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഇരിക്കട്ടോ, കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോവാം. ഞങ്ങൾ ഇത് ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നു. ഇരിക്കുന്നേ, കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോവാന്നേ. പിന്നീട് ഒരിക്കലും. എന്നാ ശരി, എന്നാ കാണാം. ദൈവസഭയിലെ ആരാധന അനന്തരമുള്ള ചില രംഗങ്ങളിലേക്ക്. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നമ്മോടും നാം പ്രാർത്ഥിച്ച സകല വിഷയങ്ങളോടും ഇന്നും എന്നേക്കും ഇരിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമേൻ. എന്തുണ്ട്? സുഖല്ലേ? കഴിഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന കണ്ടില്ലല്ലോ. ജോലിയൊക്കെ സ്തോത്രം തോമാച്ചായ. സ്തോത്രം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിസ ഒക്കെ വന്നല്ലോ. സാക്ഷ്യം കേട്ടിരുന്നു. തോമാച്ചന്റെയും കൊച്ചേട്ടത്തിയുടെയും കണ്ണുനീര് ദൈവം കണ്ടു. അല്ലാതെ എന്താ പറയുക? അതെ. തമ്പുരാന്റെ കരുണ അല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാ ബ്രദറെ. കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു. അവരൊന്ന് ഫിലാഡൽഫിയയിൽ പോയി രക്ഷപ്പെട്ട് കണ്ടാൽ മതി എനിക്ക്. അല്ല ത്രേസ്യാമ്മേ, പിള്ളേർ പറയുന്നത് കേട്ടല്ലോ, അവരും അമേരിക്കയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന്. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? അവർക്ക് നേരത്തെ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നല്ലോ. എൻ്റെ കൊച്ചേട്ടത്തി, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിള്ളേരങ്ങ് സമ്മതിച്ചു. പിന്നെ അവരുടെ കമ്പനിയിൽ എന്തോ പ്രഷറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ദൈവമേ, എൻ്റെ പിള്ളേരങ്ങ് അമേരിക്കയിൽ എത്തിയാൽ മതി, എങ്കിലേ എനിക്കൊന്ന് സമാധാനാകൂ. ജോണിച്ച, അമേരിക്കയിൽ എവിടെടാ? ഫിലാഡൽഫിയയിലാടാ. അതുപോട്ടെ, നീയും അങ്ങോട്ടേക്ക് വല്ലോ ആണോടെ? എൻ്റെ കമ്പനി ടെക്സാസിലാടാ. എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ അവരുടെ പ്രഷർ കാരണം എനിക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നാലും സാരമില്ല, നീ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് കാണാന്നേ. അത് പിന്നെ പറയാനുണ്ടോ? നമുക്ക് കാണാന്നേ. കാണടാ. ഓക്കെടാ. വർഷങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞുപോയി. ജീവിതവും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്കും മാറ്റം സംഭവിച്ചു. കാലത്തിന്റെ ദ്രുതഗതിയിൽ ആത്മീയ മൂല്യച്യുതികൾ കുടുംബങ്ങളിൽ തുടക്കം കുറിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുടുംബം ഇതാ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ. നീ എവിടാടി?
അതെങ്ങനെയാ? ഏത് നേരം മൊബൈലിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ഇരിക്കുകയല്ലേ? ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ കേൾക്കുമോ? എടിയേ, നീ എവിടാ അടി? എന്നാ മാഷ കിടന്ന് കാറുന്നത്? കുറച്ചു നേരം ചന്ദനമഴ കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് സമ്മതിക്കുകയില്ല. നീ അവിടെ ചന്ദനമഴയും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നോ? ചെറുക്കൻ ഇന്ന് ഫിലാഡൽഫിയയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അവന് കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ? ഓ, എന്നാ ഉണ്ടാക്കാനാ? അവൻ വല്ല മാഗ്ഡിന്നോ ക്രിസ്പോ വല്ലതും വാങ്ങി കഴിച്ചു. ഡാഡി, മമ്മി, ഞങ്ങളെത്തി. എൻ്റെ മക്കളെ, ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോടാ. എടീ, ഇവർക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കഴിക്കാൻ എടുത്തു കൊടുക്കടി. വേണ്ടപ്പാ, ഞങ്ങൾ മഗ്ഡിന്ന് കഴിച്ചായിരുന്നു. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ല മനുഷ്യ, നിങ്ങൾക്ക് വല്ല തേങ്ങ അറിയാമോ? എടീ, അത് പോട്ടെ. നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രേയർ നടക്കുകയല്ലേ? നമുക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് ഞായറാഴ്ച എല്ലാവർക്കും ആഹാരം കൊടുക്കണം. നമ്മൾ എന്തിന് ഡാഡി? അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത്. ആ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു. അങ്ങനെയല്ലടാ പിള്ളേരെ. അവറാച്ചൻ്റെ പിള്ളേർ വന്നപ്പോൾ അവർ ചർച്ചിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നറിയോ? അവർ വീട്ടിൽ സ്തോത്ര പ്രാർത്ഥന വരെ നടത്തി. അപ്പ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ വന്നത് ഹോളിഡേ ആഘോഷിക്കാനാണ്, അല്ലാതെ ചർച്ചിൽ പോകാനല്ല. ഞാൻ പണ്ടേ റെഡി മോനെ. എടാ, ഞായറാഴ്ചയെങ്കിലും ഒന്ന് ചർച്ചിൽ പോയി തല കാണിക്കടാ. നോക്കട്ടെ. ശേഷം ദൈവസഭയിലെ ആരാധന അനന്തരമുള്ള ചില രംഗങ്ങളിലേക്ക്. കൊച്ചേട്ടത്തിയെ സുഖല്ലേ? പിള്ളേര് വന്നിട്ടിന്ന് എന്നതാ സ്പെഷ്യല്? ഓ, എന്നാ സ്പെഷ്യലാ? ഞങ്ങളെന്നും KFCയും ചിക്കിങ്ങും ഒക്കെ അല്ലേ, അവർക്കും അത് തന്നെ താല്പര്യം. ഓ, പണ്ട് കുഴിവെട്ടി കഞ്ഞി കുടിച്ചോണ്ടിരുന്ന ടീമാണ്. ഇപ്പൊ KFC മാഗ്ഡിയും ഒക്കെ ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ. ജോണി മോനെ സുഖമല്ലേടാ? അലക്സി മോൻ പറഞ്ഞു അവൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നേ ഇല്ലാന്ന്. അവൻ വിളിച്ചായിരുന്നു, ഞങ്ങള് തിരക്കല്ലേ, കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയില്ലെന്നേ. ആണോ മോനെ? ദൈവകൃപയാൽ അലക്സി മോന് കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായും പ്രൊമോഷനൊക്കെ കിട്ടി. ഓ ശരി. കമ്പനിന്നാണല്ലോ, എന്താണാവോ എന്തോ. നോക്കാം. ഹലോ. Hello John, how are you? I'm good, madam. Due to financial issues, company is terminating some of our employees. Unfortunately, you are one among them. We have sent you a detailed email as well. Oh my God. Yes, John, company will send you back to India. അമ്മച്ചി, നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യും പൊന്നമ്മച്ചി? മോനെ, അമ്മച്ചി അല്ലേടാ, മം മം. നാണം കെടുത്തല്ലേടാ ചെറുക്കാ. അതല്ല അമ്മച്ചി, എന്റെ ജോലി പോയി, കമ്പനി എന്നെ തിരിച്ചു വിടുവാണെന്ന്. എന്താ ഇവിടെ ഭയങ്കര ബഹളം? എന്ത് പറ്റി ജോണി മോനെ? പാസ്റ്ററെ, എന്റെ ജോലി പോയി പാസ്റ്ററെ. ഞങ്ങളുടെ ഇല്ലായ്മയെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം തന്നു. എല്ലാം ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ മറന്ന് തോന്നിയതുപോലെ ഒക്കെ ജീവിച്ചു. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ശിക്ഷ എനിക്ക് കിട്ടി പാസ്റ്ററെ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നേക്കുവാ. ഇനി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പാസ്റ്ററെ? വിഷമിക്കേണ്ട ജോണി മോനെ, നമ്മുടെ എല്ലാ അവസ്ഥകളും അറിയുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഒന്നുകൊണ്ടും ഭയപ്പെടണ്ട. എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ദൈവം നല്ലൊരു വഴി തുറക്കും. ജോണി മോനെ വിഷമിക്കണ്ടടാ, ഞാൻ അലക്സ് മോനെ ഇപ്പൊ വിളിക്കാടാ. എല്ലാത്തിനും കാരണം ഞാനാ അമ്മച്ചിയെ. ഇനി അലക്സി എന്നാ ചെയ്യാനാ? ഹലോ അലക്സി മോനെ. മോനെ, നമ്മുടെ ജോണി മോന്റെ ജോലി പോയെന്ന് അവൻ ആകെ കരച്ചിലാടാ. ഇനി അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? അമ്മച്ചി വിഷമിക്കാതെ, ദൈവകൃപയാൽ കർത്താവ് അടിനെ ഈ കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആക്കിയല്ലോ. അവന് ജോലിയൊക്കെ റെഡിയാക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റും. ആണോ മോനെ? എന്താ പിന്നെ പെട്ടെന്നൊന്ന് റെഡിയാകടാ മോനെ. അത് ഞാൻ ഏറ്റമ്മച്ചി. എന്നാ ശരി മോനെ, ഞാൻ ഈ കാര്യം പെട്ടെന്ന് ജോണി മോനെ അറിയിക്കാം. പാസ്റ്ററെ, ജോണി മോനെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട. അലക്സിമോൻ ജോലിയുടെ കാര്യമൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആണോ ചേട്ടത്തി? അലക്സി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സന്തോഷ വാർത്തയാണല്ലോ കേൾക്കുന്നത്. ജോണി മോനെ, വന്ന വഴികളും ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ നന്മകളും അനുദിനം നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. ദൈവം നിങ്ങളെ ഓർത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നതെല്ലാം ഉണ്ടായത്. ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതാവുവാനും നിമിഷ നേരങ്ങൾ മതി. അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്ത നന്മകൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. നമുക്ക് തരുന്ന സമ്പത്തിൽ നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കരുത്. പ്രിയരെ, ജോണി മോൻ്റെ അനുഭവം നമുക്കും ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. എത്രയൊക്കെ ഉന്നതകളിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടാലും ദൈവത്തെ മറക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരായി നമുക്ക് മാറാം.
ഞങ്ങളുടെ എളിയ പരിശ്രമം നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. സഭാപ്രസംഗി 11-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യം. യൗവനക്കാരാ, നിന്റെ യൗവനത്തിൽ സന്തോഷിക്കുക, യൗവനകാലത്തിൽ നിന്റെ ഹൃദയം ആനന്ദിക്കട്ടെ. നിനക്കിഷ്ടമുള്ള വഴികളിലും നിനക്ക് ബോധിച്ച വണ്ണവും നടന്നുകൊള്ളുക. എന്നാൽ ഇവയൊക്കെയും നിമിത്തം ദൈവം നിന്നെ ന്യായവിസ്താരത്തിലേക്ക് വരുത്തും എന്നറിയുക. നല്ലൊരു സ്കിറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. നല്ലൊരു മെസ്സേജ് നമുക്കതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ അവർ ചെയ്തൊരു സ്കിറ്റാണ്. അവരെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് എല്ലാവരും ഷിഫ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തൊരു സ്കിറ്റാണ്. ബ്രദർ മനീഷിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാൻ ദൈവം അവരെ സഹായിച്ചല്ലോ. തുടർന്നും നല്ല പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യുവാൻ സഹോദരന്മാരെല്ലാം ദൈവം ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് നന്മകളെല്ലാം ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ അത് ചെലവഴിക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അതിനെയൊന്നും ബൈബിൾ നമ്മളെ വിലക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാ വഴികളിലും നമുക്ക് നടക്കാം. പക്ഷെ ഇതൊക്കെയും ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫലമായി ന്യായവിസ്താരത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ദൈവം മുമ്പാകെ മറുപടി ബോധിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയോടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുക. അതിനായി ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. As we come to the closing moments of this wonderful celebration, it's time to express our gratitude for all the hearts and hands that made this event possible. To that, I'd like to invite Brother Anish Matthew to deliver the vote of thanks. Let's welcome him as he shares a few words of appreciation. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വേദിയിലായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ കുടുംബം, നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വന്ന നമ്മുടെ മധ്യയുള്ള ദൈവദാസൻ ഗസ്റ്റ് പാസ്റ്റർ, കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് എന്നുള്ള കർത്തവ്യമാണ് എന്നെ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിന്ന് നിന്നിവിടെ രാവിലെ സർവീസിൽ ദൈവദാസൻ കേട്ട ദൂത് പോലെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവശക്തി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലം ഈ ശുഭമുള്ളവർക്കെല്ലാം അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ സാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ 2ാമത്തെ വർഷം ഇവിടെ ആനിവേഴ്സറി ഇങ്ങനെ നടക്കുവാൻ ദൈവം തന്ന ഈ അവസരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഗംഭീരമായി ഇവിടെ നടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന് ആദ്യം തന്നെ സകല മഹത്വവും നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കുന്നു. ആദ്യമായി നന്ദി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ അധ്യക്ഷനും ഈ ചർച്ചിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റുമായ പാസ്റ്റർ റോയി തോമസ് അവറുകൾക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഗൈഡൻസും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിലും എല്ലാം പ്രവർത്തിച്ച് ഇന്നലെ വൈകിട്ടും കടന്നു വന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ നടക്കുകയും എല്ലാം ഇല്ലാത്ത സമയത്തിനെല്ലാം കണ്ടെത്തി ഇവിടെ കടന്നു വരികയും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന പാസ്റ്റർ റോയി തോമസിനുള്ള നന്ദിയെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഈസ്റ്റ്ബോൺ ചർച്ചിൻ്റെ പേരിലും അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായി നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന പാസ്റ്റർ ഫിലിപ്പ് ജോൺ അവരുകളെ പ്രത്യേകമായുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ശക്തമായ ദൂതുകൾ നമുക്ക് കൈമാറുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം പാസ്റ്ററെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു. നമുക്കത് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ദൈവം ഇന്ന് സഹായിച്ചു. പാസ്റ്റർക്കുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് ചർച്ചിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നാമത്തിലും അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായി നന്ദി പറയുവാനുള്ളത് ഈ ചർച്ചിൻ്റെ നമ്മൾ രാവിലെ സ്വാഗതം അറിയിച്ച ഈ ചർച്ചിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ ജസ്റ്റിൻ ബ്രദറിനോടാണ്. ഈ ചർച്ചിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഈ ആനിവേഴ്സറി എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ജസ്റ്റിൻ ബ്രദറിനുള്ള താങ്ക്സ് ഇപ്പോൾ അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ ചർച്ചിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ താങ്ക്സ് അറിയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യേകമായി യൂത്ത് കോർഡിനേറ്റർ സാമിനോടുള്ള താങ്ക്സ് ഇപ്പോൾ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ആദ്യ അവസാനം മുതൽ ഓടി നടക്കുകയും എപ്പോൾ സാം നോക്കിയാലും ഇന്നലെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും പർച്ചേസിങ്ങിൻ്റെയും അതിൻ്റെ എല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്ക് സമയം കണ്ടെത്തി ആദ്യ അവസാനം ഓടി നടന്ന് ഇത് ഏറ്റവും വിജയമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സാമിനോടുള്ള നന്ദി ഈ കാർമേൽ പെന്തക്കോസ് ഈസ്റ്റ്ബോൺ ചർച്ചിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ ഹേവാർഡ് സീത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഓഫീഷ്യൽസിനും ഉള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്നുള്ള ഗൈഡൻസ് എപ്പോഴും ഈ ചർച്ചിനും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. അവരുടെ ഒരു ഗൈഡൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ പാസ്റ്ററോട് കേട്ടതുപോലെ കഴിഞ്ഞ 19 വർഷമായി ഹേവാർഡ് സീത്തിൽ ആ ചർച്ച് അതിവിടെ 2 വർഷമായി. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മാതൃസഭയായി ഇതുമേ അവരുടെ ഗൈഡൻസ് ഇവിടെ കൊണ്ടു നടക്കുവാൻ അവർ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളതിനായി നന്ദിയോടെ അവരോടുള്ള നന്ദി ഈ സമയം താങ്ക്സ് അറിയിക്കുന്നു. ഈ ഈസ്റ്റ്ബോൺ ചർച്ചിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും താങ്ക്സ് അറിയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോ എടുത്ത് തന്ന സഹായിച്ച ജോബി വേറിനുള്ള താങ്ക്സ് ചർച്ചിൻ്റെ പേരിൽ അറിയിക്കുന്നു.
വ്യക്തിപരമായി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അരുൺ സ്റ്റിൽസ് എടുത്ത് തന്നു, വ്യക്തിപരമായും ചർച്ചിൻ്റെ പേരിൽ അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അരുണിനോടുള്ള താങ്ക്സ് അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത ബോബിൻ ബ്രദർ ടീമിനോടുള്ള താങ്ക്സ് ഈസ്റ്റ്മോൺ ചർച്ചിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഡെന്നിസ് ബ്രദർ നമുക്ക് വേണ്ടി അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു തന്നു, അവരോടുള്ള ഡെന്നിസ് സാറിനോടുള്ള താങ്ക്സ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായി നമുക്ക് താങ്ക്സ് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ്, അവരുടെ അടുത്ത ഡെഡിക്കേഷനാണ്. അവരുള്ള പ്രത്യേകമായ താങ്ക്സ് ചർച്ചിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നാമത്തിലും അറിയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിനോട് പ്രത്യേകമായി എക്സിബ, ഷെറിൻ, തബിത, വിജി അവരോടുള്ള താങ്ക്സ് പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുന്നു. അവർ സമയമെല്ലാം കണ്ടെത്തി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്ത ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകമായി ചർച്ചിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നാമത്തിലും താങ്ക്സ് അറിയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ഓർത്ത് താങ്ക്സ് പറയുന്നു. പ്രാക്ടീസിനായി വീട് തുറന്നു കൊടുത്തു, അവരുടെ സമയം കണ്ടെത്തി, അങ്ങനെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി താങ്ക്സ് പറയുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ബ്രദേഴ്സിനെ ഓർത്ത്, ചർച്ചിലെ എല്ലാ ബ്രദേഴ്സിനെ ഓർത്ത് താങ്ക്സ് പറയുന്നു. അവരെല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടി പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ഇതിനെല്ലാം ചെയ്തു. അതിനെല്ലാം ചർച്ചിൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നാമത്തിലും എന്നെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും കാണാത്ത, എല്ലായിടത്തും കാണും, ബാക്ക് ഓഫീസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറച്ച് പേര് കാണും, മിണ്ടാതിരുന്ന് അവർ ആരും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവരാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സത്യത്തിൽ ഒരു വിജയത്തിന് വേണ്ടി. ഒരിക്കലും അവർ മുന്നോട്ട് വരുവാനോ അവരെ പേര് കേൾക്കുവാനോ അല്ല, ഇവിടെ മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും കാണും, നിശബ്ദമായി ഇതിൻ്റെ ഓരോ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ. അവരെ ഓർത്തും ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഈസ്റ്റ്മോൺ ചർച്ചിൻ്റെ പേരിലുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പേര് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സദയം ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി നിങ്ങളോടാണ് നന്ദി പറയാനുള്ളത്. ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നവരാണ്. ഓരോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും വിജയത്തിൻ്റെ ഇത്രയും ചൂടുണ്ടായിട്ടും രാവിലെ മുതൽ ഈ ക്ഷമയോടെ ഇരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രോഗ്രാമും അഡൽസിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമും എല്ലാം നിങ്ങൾ വൻ വിജയമായി അവർക്ക് ക്ഷമയോട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രോഗ്രാം വിജയിപ്പിച്ചതിനായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ചർച്ചിൻ്റെ പേരിലും അറിയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽസിനോട് ഈ ഹാള് വിട്ടു തന്ന് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി തന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വളരെ പോസിറ്റീവായി ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുവാൻ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നുവെങ്കിലും അവരൊന്നും കൂടാക്കാതെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് അവരും വളരെ സപ്പോർട്ടോടെ നിന്നു. ചർച്ചിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായുള്ള നന്ദി ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽസിനെയും അറിയിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് സകല നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ തീഷ്ണതയോടെ ഓടി നടന്ന ഒരാളാണ് പ്രിയ അനീഷ് ബ്രദർ. സ്കിറ്റിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ചർച്ചിൻ്റെ ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയിലും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിക്കുകയും ഭാഗവാക്കാകുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രിയ സഹോദരനോടുള്ള നന്ദിയെയും ഈ സമയം അറിയിക്കും. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവസ്ഥലം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് കരുതിയതും നടത്തിയതുമായ വിധങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം കൂടെ നമുക്ക് ഓർക്കാം. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പകരാം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പാട്ടിൻ്റെ 1-2 അടികൾ പാടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ മീറ്റിംഗ് ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഭവനങ്ങളിലേക്ക് പിരിയാം. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, എണ്ണമില്ലാതുള്ള നന്മകൾ അത്ഭുതമാണ് നിൻ സ്നേഹത്തിനും. എണ്ണമില്ലാതുള്ള നന്മകൾക്കും അത്ഭുതമാണ് നിൻ സ്നേഹത്തിനും. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എൻ യേശുപരാ. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എൻ യേശുപരാ. പാപത്താൽ മുറിവേറ്റ എന്നെ നിന്റെ ആണിയാൽ ചേർത്തണച്ചുവല്ലോ. പാപത്താൽ ആണിയാൽ ചേർത്തണച്ചുവല്ലോ. നന്ദി നന്ദി എൻ്റെ ശബ്ദമുയർത്തി എല്ലാവരും ചേർന്ന് പാടിയത്. നന്ദി യേശുപരാ, നന്ദി
ദൈവമേ ജീവിത ശൂന്യതയിൻ നടുവിൽ നിറവായ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞുവല്ലോ. ജീവിത ശൂന്യതയിൻ നടുവിൽ നിറവായ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞുവല്ലോ. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എൻ യേശുവേ, നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എൻ യേശുവേ. ൂരിരുൾ താഴ്വരയതിലുമെൻ്റെ പാതയിൽ ദീപമായി വന്നുവല്ലോ. ൂരിരുൾ താഴ്വര അതിലുമെൻ്റെ പാതയിൽ ദീപമായി വന്നുവല്ലോ. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എൻ യേശുവേ, നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ. കരങ്ങളെ ദൈവസ്ഥലത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച എണ്ണമില്ലാതുള്ള നന്മകൾക്കും അത്ഭുതമാണ് നിൻ സ്നേഹത്തിനും. എണ്ണമില്ലാതുള്ള നന്മകൾക്കും അത്ഭുതമാർന്ന നിൻ സ്നേഹത്തിനും. എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എൻ ശബ്ദമുയർത്തി നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എൻ യേശുപരാ, നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എൻ യേശുപരാ. താങ്ക് യു ജീസസ്. കർത്താവേ നന്ദി. കണ്ണുകളെ ദൈവസ്ഥലം നമുക്ക് അടയ്ക്കാം. ഇന്ന് രാവിലെ സമയം മുതൽ ദൈവപാദപീഠത്തെങ്കിൽ നാം ആയിരുന്ന സമയങ്ങൾ ഓരോന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് വലിയ അനുഗ്രഹമാക്കി കർത്താവ് തീർത്തല്ലോ. രാവിലെ നടന്ന വിശുദ്ധ ആരാധനയും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് നടന്നതായ ഈ സെഷനിലും കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ ഇവിടെ നടന്ന ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകളും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനാക്കി തീരുവാനൊക്കെ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നിയല്ലോ. ദൈവമക്കളെ, ദൈവസഭ പുതിയൊരു വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവികമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ പിന്നെയും കർത്താവ് നമുക്ക് തന്ന് ജയത്തോടെ ഈ ദേശത്തെ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ ഈ സ്മോൺ ചർച്ചിനെ ദൈവയുടെയാക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹിവർസിത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർക്കാം, നമ്മുടെ ദൈവമക്കളെയൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവസഭകളായി ഈ ദേശത്തെ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ശക്തരായി ശോഭിപ്പാൻ വരുന്ന നാടുകളിലും കർത്താവിടെയാക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയ റോഷിൻ്റെ പപ്പ, പ്രിയ സാജു ചൈൻമൻ പോട്ട് കടന്നു വന്ന് ഹല്ലേലൂയ പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിൻ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ഫിലിപ്പ് ജോൺ ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് ഈ മീറ്റിംഗ് നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഹല്ലേലൂയ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ, കണ്ണുകളെ അടച്ചാട്ടെ. ശക്തമായി നമുക്ക് പാടി ദൈവത്തിന് ഹല്ലേലൂയ നന്ദി പറയാം. സ്തോത്രം. ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. സ്തോത്രം. ക്രിസ്തയേശുവിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ അളവില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ സ്തോത്രം. കർത്താവേ സ്തോത്രം. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം കർത്താവേ സ്തോത്രം ഈ സഭയുടെ രണ്ടാമത്തെ വാർഷികം കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ ചെയ്യുവാൻ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടയും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതിനായിട്ട് സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, ഈ സഭ ഈ ദേശത്തെ ഒരു വിളക്കായി തീരുവാൻ ദൈവമേ നീ ഇടയാക്കണമേ. അന്ധകാരത്തിലിരിക്കുന്ന അനേകരെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ കർത്താവെ ഈ ഇവിടെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മനസ്സിലാക്കി കർത്താവെ അവരിലൂടെ അനേകർ ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ ഈ ദേശത്തിടയാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ സ്തോത്രം. ദൈവം കൊടുത്ത താലന്തുകളൊക്കെയും ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശക്തീകരിച്ച് ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ട് സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവ് വീണ്ടും അവർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പാത്രങ്ങളായി തീരുവാൻ ദൈവമേ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മടക്കയാത്രയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, വീണ്ടും കാണും വരെയും പരസ്പരം പ്രാർത്ഥനയിൽ
ഓർക്കത്തിനും ഈ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ അന്ത്യത്തോളം നിൽക്കുന്നതിന് അടിയങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങ് പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്തുതിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമീൻ. ഒരു കാര്യം കൂടെ വിട്ടുപോയി. രാവിലെ സമയം മുതൽ നമ്മുടെ ആരാധനകൾക്ക് വളരെ നന്നായി ഹല്ലേലൂയ വർഷിപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകിയ നമ്മുടെ വർഷിപ്പ് ടീമിനോട്, കൊയർ ടീമിനോട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നന്ദിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹത്തോടെ ഇപ്പോൾ മനസ്സലിവുടയ മഹോന്നത പരനെ വന്ദനം നിനക്കാമേ. മനസ്സലിവുടയ മഹോന്നത പരനെ വന്ദനം നിനക്കാ. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും ദിനംതോറും നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കാവലും കൂട്ടായ്മയും നാം ഓരോരുത്തരോടും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ഭൂമിയിലെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടി ഇന്ന് മുതൽ എന്നേക്കും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇതുവരെയും ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കർത്താവായ യേശുവേ വേഗം വരണമേ. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ ദാസനോട് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു. കേവട്സീത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഹീസ്ബോണിലുള്ള ദൈവമക്കളെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് അവരോടുള്ള നന്ദിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ മുമ്പേ